असलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग सोनियो, गुड मॉर्निंग। लो भी सोनियो, सोहनी सोहनी सुबह देख लवो। ये बड़ी खूबसूरत एक सुबह असी तुहानू खुश आमदेद कहने आ। ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अज मौसम बड़ा अच्छा वे। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਸਬੇ ਮਾਮੂਲ ਜਦੋਂ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਧੁੱਪ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਧੁੱਪ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਬਹੁਤ ਤੜਕੇ ਤੜਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠੀ ਆ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੌਸਮ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਅਸਮਾਨ ਬੜਾ ਪਿਆ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਨੀ ਆ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸ਼ੇਡਸ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। बड़ा ही प्यारा मंजर पे लगता वे। तो बस मैं देख खिड़की चो मैं देखा ना तो मैं बाहर निकल आई। मैं कहा चलो मैं जरा ना एक चक्कर ला के आनी हाँ, फिर असी अपना काम काज शुरू करने। इधर बनाने लगे चिकन का सालन, चिकन का शोरबा या थोड़ा रस मिस्सा जा जिमें सालन नाल। मैं आटा भी गुन के रख लिया वे, सोहनी जी मुक्की दे दी है। तो हरा धनिया तो हरी मिर्च भी कट लीए। हांडी असी चढ़ाण लगे, चिकन धो के रख लीए। इत्थे मैं लसन प्याज टमाटर जड़ा वे पा दिता। तो नाल विच जाएगा नमक और इहदे विच जाएगी जी लाल मिर्च। वो भी तुसी अपने हिसाब दे नाल ही पाओगे। जागते रहना ते साडे ते ना रहना, मैं हर वेले कह दिंदी हाँ। असी सारियां चीज़ां नूं मिक्स करांगे। थोड़ा जिहा मैं 2 कोटे पानी पाया ताकि मसाला अच्छा जिहा गल जाए। और उस तो बाद फिर असी इहनूं चिकन पा के इहदी भुनाई करांगे। तो चलो जी साडी ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਂਡੀ है ਇਹ ਅਸੀਂ चढ़ा दी है। थोड़ी देर बाद इसी खोल के फिर देखना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी जी ढक्कन खोल लिया। मसाला साड़ा जड़ा ना अच्छा गल चुकिया। थोड़ा जिहा इनू पानी पाया सी और बड़ा अच्छा जिहा मसाला गल गया। इनू असी हुण ऑयल पा के थोड़ी इहदी भुनाई करांगे। गाड़ी को चलाना बाबू हो, गाड़ी को चलाना बाबू, ज़रा हल्के हल्के हल्के, कहीं दिल का जाम न छलके, दिल का जाम कहीं ना छलके, गाड़ी को चलाना बाबू। लो जी भुनाई शुरू हो गई है, मसाला भुनना शुरू हो गया वे। असी ये पा देवांगे 2 हरी मिर्च ताकि थोड़ा जिहा जायका आ जाए, हरी मिर्च का भी खुशबू आ जाए। और तो असी नाल मसाले में तो भुन ही लिया वे। हुण असी ये शामिल कर देंगे चिकन। जिहड़ा असीं चिकन पाया ना, असी चिकन पा के मसाला बनावांगे। ये जिहड़ा सालन पकदा वे ना, मेरी अम्मी बनाते हुंदे सन इस तरह चिकन। तो बहुत सानूं चंगा लगदा हुंदा सी, बहुत ही मज़ेदार इस तरह बनदा वे कि मसाला गला के फिर तुसी चिकन विच पावो जो करो ना, तो बहुत ही अच्छा शोरबा बनता वे। तो अज जरा ना फिर माँ की याद आ गई। सारे मावां तो कभी भी नहीं भुलदियां ना कि मावां या माँ बाप का जो ताल्लुक होंदा औलाद का, वो किसी न किसी हवाले ना डेली तुहानूं याद आ ही जाते हैं। अज मैं इस तरह मुर्गी बनाना सीखी। कुछ लोग जो पहले प्याज नूं भुन के मसाला पा के फिर चिकन पा के भुनते हैं। अपने अपने तरीके ने, अपनी अपनी रेसिपी है, नहीं किया जा सकता। बहुत सारे चिकन बनाने के भी बहुत तरीके ने, पर साड़ी अम्मी इस तरह बनाते सन और साड़ा बड़ा फेवरेट सी। तो इस तरह थोड़ी सी भुनाई करांगे और असी फिर नाल करते जावांगे। माँ तू चेते आणो हटदी ना, माँ तू याद आणो हटदी ना, तेरे बाजों है दुख दिल दा, हुण मैं किनू कहां। माँ तू चेते आणो हटदी ना, माँ तू याद आणो हटदी ना। चिकन की भुनाई जारी है। चिकन जरा पानी थोड़ा छड्डेगा, जो चिकन पावांगे थोड़ा जिहा ज़रा अपना पानी छड्डेगा चिकन, और उन्होंने असी अच्छी तरह भुनते जावांगे।
ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁਨਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਆਇਲ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛੀ ਭੁਨਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਵੇ। ਇਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਿਕਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੋ ਭੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦਾ। ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਬਾਸਾ ਭੁੱਜਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਧਨੀਆ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋਰਬਾ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਸਾਡਾ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਵੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰਬਾ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਬਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਬਸ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਬੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦਾ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਸ਼ੋਰਬਾ ਅੱਛਾ ਸਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਧਨੀਆ। ਹਾਂਡੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। ਲਓ ਜੀ, ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਿਕਨ ਦਾ ਸਾਲਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਾਡਾ ਕਲਰ ਵੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆਇਆ ਵੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਧਨੀਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਧਨੀਏ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ, ਰਚ ਬਸ ਜਾਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਲਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸੋਹਣਿਓ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਸੋਹਣਿਓ। ਤੇ ਸੋਹਣਿਓ, ਕੱਲ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਕੁਛ ਬਸ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਵੀ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਯੂਟਿਊਬਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੀਂਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉੱਠੀ ਸਾਂ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਮ ਲਾਈ ਔਰ ਗੋਲੀ ਸ਼ੋਲੀ ਖਾਧੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਤਬੀਅਤ ਖਾਸੀ ਡਾਊਨ ਸੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਸ਼ਾ। ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਨਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਜੀਬ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਟੈਬਲੇਟ ਖਾਧੀ, ਕਹਿਵੇ ਸ਼ਾਵੇ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀਤੇ, ਆਪਣੇ ਟੋਟਕੇ ਛੋਟਕੇ ਮੈਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਦਰਦ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਮ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਧੌਣ 'ਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਵਲੇਟ ਲਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਬਸ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵੀ ਇੱਕ ਟੋਟਕਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੱਲ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਲੱਗੇ ਚਸ਼ਮਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਵਜ੍ਹਾ। ਬਹਿਰਾ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਧੁੰਦਲਾਪਨ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਵੀ ਆਪ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਥੈਂਕਸ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਨਾਹੀਦ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਾਜੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ। ਤੇ ਕਦੀ ਉਜ਼ਮਾ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੌਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਨਸੀਬਤ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਤਬੀਅਤ ਦੁਸ਼ਮਨਾ ਨਾਸਾਜ਼ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਣੀ ਆ, ਉਹ ਕੌਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ, ਮੈਂ ਪਿਛਲਾ ਕਮੈਂਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਦ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਗਿਰਾ ਲਈ ਔਰ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਲਾਉਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਾਇਆ ਵੇ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸੀ ਜੋ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਉਹਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲਿੱਪ ਪਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਸ਼ਾਰਟ 'ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਸੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਯਾਦਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਗਰ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਬਸ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਲੋਕ ਰੋ ਪੈਣ। ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕਵੇ, ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬੰਦਾ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਸ਼ਬੀਰ ਹੁਸੈਨ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦਾ ਨਾਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚੀ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਉਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ YouTube ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ YouTube ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ YouTube ਹੈ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਨਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ YouTube 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਦ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਸੀ ਕਰੋ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੱਕੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਿਰਾ ਸਿਆਪਾ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਈ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਫੁਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਔਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਕਦੀ ਟੱਪਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗਾਣਾ ਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਅੱਖ ਵੀ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਅੱਖ ਭਿੱਜ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਰਾਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣੀ ਆ ਕਰਕੇ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਣਾ ਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਬਸ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਆਂਸੂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਾਮੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਖਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਸ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਆਂਸੂ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੇ, ਆਂਸੂਆਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ, ਅੱਛਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯੂਜ਼ਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕੇ ਬੇਗਮ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੇ ਬੇਗਮ ਯੂਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੇ ਬੇਗਮ ਹੂੰ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਵੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕੇ ਬੇਗਮ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦੇ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਬੜੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਮੈਮੋਰੀਜ਼ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਚਾਈਲਡਹੁੱਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਂਟੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਵੇ ਔਰ ਬੜੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਔਰ ਬੜੇ ਲਵਲੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਨਸੀਮਾ ਡਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਈਸ ਵਲੌਗ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਵਲੀ ਪੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਦੁਪੱਟੇ ਵਿੱਚ, ਬੜਾ ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੁਦਾਈ
ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਖੂਨ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਲੋ ਵੀ ਸ਼ਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੁਮਲਾ ਬੜਾ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੁਦਾਈ ਦਿਲੋਂ ਕਾ ਖੂਨ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ, और शमा लिखते ने हर बेटी अपने बाप की शहजादी होती है। आपकी तरह मैं भी अपने अब्बू की मैं अब्बू के बहुत क्लोज थी। तो वो कहते हैं कि वो सिर्फ मेरे बाबा नहीं थे, वो मेरे जिन्ना बेस्ट फ्रेंड भी सन। बहुत मैं उन्होंने मिस करनी हाँ। तो वो सिर्फ मेरे वालिद ही नहीं सन, मेरे दोस्त सन। मैं उन्होंने बड़ा बहुत ज़्यादा मिस करनी हाँ। तो वाकई बाप और बेटी का रिश्ता ऐसा होंदा वे कि बहुत खूबसूरत रिश्ता होवे। तो वो फिर ज़ाहिर है कि जो बाप जो प्यार दे दिंदा है ना, फिर तुहानूं जिंदगी कोई ना प्यार दे नहीं सकता। वो एक फिल्म आई सी काफ़ी पहले, ਉਹਦਾ एक गाना सी, ਧੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ, ਤੂੰ प्यार क्यों इन्ना पाया वे बाबला, ਧੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਪਰਾਇਆ ਵੇ ਬਾਬਲਾ। ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਪਰਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਵਾਲਿਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਫਕਤ, ਮੁਹੱਬਤ, ਤਵੱਜੋ, ਬਾਪ ਦੀ ਜੇਬ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲੁਟਾ ਦੇਗਾ। ਕਿ ਬਾਪ ਚਾਹੇ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਦਰਮਿਆਨਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਯਕਸਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਚਾਅ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਨਸੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼, ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨਸੇ ਮੁਖਾਲਿਫ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ। ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਬਾਪ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੁਝਾਨ ਬੇਟੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੇ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬਾਪ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਟੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਇੱਕ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਫੀਲਿੰਗਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ 4 ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਤੇ ਖਾਸਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ ਮੰਨਤਾਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕੀਤੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਚੌਥੀ ਭੈਣ ਵੀ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਏ ਹੁਣ ਕੁੜੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹੋ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਬੇਟੀ 'ਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਰਿਲੈਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਚਾਅ ਲਾਡ ਸਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੇ ਚੁੱਕੇ, ਕਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅੱਖ ਭੇਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਦੌਰ ਵਰਗਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦੌਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਭਰਾ ਦੌਰ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੁਪੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਕਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਫਿਕਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਫਿਕਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ, ਬਾਪ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਾਂਟ ਡਪਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੋਸਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹ ਲਾੜ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਮਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਬਰ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਨਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਆਸਾਨੀਆਂ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਹਿਦ ਮਹਿਮੂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਬਾਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਨਾਹਿਦ, ਨਾਈਸ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਆਏ ਨੇ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਗੂਠੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਅੰਗੂਠੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਵੇ ਬਲੌਗ ਜਿਹੜਾ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਮੈਨਚੈਸਟਰ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੇ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫੇਵਰੇਟ ਗਾਣਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੇੜੇ ਮਾਰਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਿਨਾ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰਦਾ ਨੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖਦੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜਿਆਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮੈਨੂੰ ਗਾਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਦੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਵੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵੇ, ਔਰ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਨਾਯਾਬ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਫਰੋਲਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਮਾ, ਨਾਹੀਦ, ਸ਼ਬੀਰ ਸੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਐਸਾ ਕੱਸ ਕੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੋ, ਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਵੇ ਨਾ। ਔਰਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਅੱਜ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਪੱਟਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਡਾਕਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਟੋਟਕਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 3 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਟੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਇੰਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰਾ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਐਸਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹਕੀਮ ਟਾਈਪ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਨ। ਉਹ ਫਿਰ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਹਕੀਮ ਇੰਨਾ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ, ਹਕੀਮ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗਰਮੀ 'ਚ ਜੇ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਲੂ ਬੁਖਾਰਾ ਤੇ ਇਹ ਭਿਓ ਕੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਵੋ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਮਾ ਕਹਿ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੂਰ ਟੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਨੁਸਖਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਘਰ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਉਨਾ ਹੀ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ। ਹਕੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ, ਹਕੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਖਾਣਾ, ਖਾ ਬੈਠੀ ਹਕੀਮ ਜੀ ਮੈਂ ਗੋਭੀ ਗੋਸ਼ਤ ਬੰਦ, ਹੋ ਗਈ ਹਕੀਮ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੰਗ। ਹਕੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਨਾ, ਹਕੀਮ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟੁਰਨਾ, ਟੱਪ ਬੈਠੀ ਹਕੀਮ ਜੀ ਚੁਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਕੰਧ, ਹੋ ਗਈ ਹਕੀਮ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੰਗ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਕੀਮ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਨਾ ਟੱਪੋ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਨੁਸਖੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ। ਟੌਨਸਲਸ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫੀਸਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਟੌਨਸਲਸ ਲਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਪੇਟ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਟ 'ਚ ਦਰਦ ਆ ਜਾਓ ਵੀ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਢਿੱਡ 'ਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਜੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਅੰਮੀ ਜੀ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੇ। ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕਲ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਅੰਮੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਓ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਓ ਤੇਲ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਲਿਟਾ ਕੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜ਼ਮਾਨੇ ਐਸੇ ਸਨ ਕਿ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਫ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਨਾਫ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਨਾਫ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਮੈਡੀਕਲ ਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਨਾਫ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਧੁੰਨੀ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਧੁੰਨੀ, ਤੇ ਧੁੰਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਧੁੰਨੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਸੇ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮਰਦ ਕੱਢਦੇ ਸਨ,
ਉਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਗਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਗ 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 ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਆਵਾਜ਼, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਧੁੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਖਾਸ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੋਟਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ ਸਿਰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਖਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਜ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਦਿਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ, ਬਚਪਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸਾ ਪੈਂਡਾ ਸੀ, ਖਾਸਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਦਵਾਈ ਪਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਧੋ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਫੜ ਲਓ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੌਪਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਲਿਫਾਫਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਸ, ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਸਤਿਆਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਵੀ ਟੁਰਦੇ ਰਹੋ 11 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੱਸ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਅੱਬੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦਾ ਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਂਦਾ ਮੇਰੀ ਚਾਲ ਵੇਂਦਾ ਈ, ਚਿਰ ਵਾਲਿਆ ਵੇਖਦਾ ਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗਾ ਵਾਚਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਈ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਲੌਂਗਾ ਵਾਚਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੌਂਗ ਵਾਚਾ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਬੂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਚ ਦੀਆਂ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਨਾ ਪੈਣ, ਟੁੱਟ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਲੋਕ ਡਾਕਟਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਪਰ 2-3 ਦਿਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਵੀ ਲੱਗੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਹਰੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੁੜੀ ਇੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੁਬਾਹ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਕੋ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਉਹ ਪੁੜੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੀਲ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਸਰਿੰਜਾਂ, ਪਾਣੀ ਬੋਇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਸਰਿੰਜਾਂ ਅਤੇ ਟੀਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਫਰਮਾਨੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਡਾਕਟਰ ਦਿਲ ਕਾ ਡਾਕਟਰ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੜੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਲਮ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਹ ਵਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਤਹਿ ਪਟਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣਨਾ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਭਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਟੀਕਾ ਲਵਾਓ। ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤ ਪੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਫੜਦੇ ਸਾਨੂੰ, ਮੁੱਧਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹਟਾਉਣਾ ਪਜਾਮਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਖ ਦੀ ਲੰਮੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਟੀਕਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਹਜ਼ਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬੜੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੀਕਾ, ਆਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਟੀਕਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇ, ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਟੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਓਏ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੜਾ ਖੌਫ ਆਉਂਦਾ ਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਂ, ਕਿੰਨਾ। ਔਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਹੋਣਾ ਵੀ, ਬਸ ਜੋ ਤੁੱਕਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਅੰਧੇਰੇ 'ਚ ਫੈਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਵੀ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਗਾहें ਕਹੀਂ ਪੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵਾਲਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਲੰਗੜਾਉਂਦੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿੱਗਣਾ ਕਿ ਵੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ
ਕੰਬਲ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੇਸ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਕੰਬਲ ਤਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੇਸ ਪਾਓ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਸ ਵਲੇਟ ਤੋਂ ਪਸੀਨਾ ਆਵੇਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰੇਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਕਸਰ ਚੇਂਜ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉੱਪਰੋਂ ਉਤਾਰ ਦੇਵੋ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਹਵਾ ਲੱਗੇ, ਬਾਡੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨਾਰਮਲ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ, ਪਸੀਨਾ ਆਏਗਾ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰੇਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਯਾਦ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਲ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬਸ ਬਈ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਘਰੇਲੂ ਟੋਟ ਕੇ ਔਰ ਬਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਖਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਪੀ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਉਠਾਈਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਰਾਤੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ, ਬਸ ਅੱਜ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੌਰ ਸੀ ਉਹ। ਪਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਆਹਿਸਤਾ ਹੁਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਸਿਰ ਪੀੜ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਸਿਰ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਖਾਵੋਗੇ, ਓਏ ਹਾਏ ਇਹਦੀਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਲੋਕ ਜ਼ਰਾ ਹਸਾਉਂਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਮਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ TV ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਡਰਾਮਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕੀ ਗੋਲੀ 2 ਗੋਲੀ ਸਰ ਦਰਦ का इलाज। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਐਸਾ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਸਾ ਸਿਰ ਫੜਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੱਸਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੇ ਇੰਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ। ਅੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦੇਵੋ, ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ, ਦਰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮਾ ਜੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਹੈ ਪਰ ਹੱਸਦੀ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਵੇ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸਨ, ਸਿੱਧੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਆਪਣੀ ਨਿਭਾ ਗਏ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਡਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਸਤਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੇ ਕਿ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਰ ਇਲਾਕੇ 'ਚ, ਹਰ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰਸ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੀ ਸਹੂਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਯਾਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।